देखो ਜਿਹੜਾ पिछले साल 2020 ਵਿੱਚ लॉकडाउन लग्या सी उस दौरान ਆਪਾਂ भी घर ਵਿੱਚ एक तरीके से कह लो कि बंद हो गए सी। फिर साडा सारा दिन टीवी देखते सी और बिना टाइम का ਆਪਾਂ कोई भी स्नैक फूड निकाल के खा लेंगे सी। तो फिर ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ स्नैक फूड निकाल के बिस्कुट हो चाहे कोई भी चीज़ हो वो निकाल के खा लेंगे सी। पर जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आप पढ़ी देखा कि इसके अंदर तो मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट ही है। 75% तो वध इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हैगा। प्रोटीन बहुत घट है, 5-6% ही प्रोटीन है। तो फाइबर भी बहुत ही घट है, 1% तो थले फाइबर हैगा। तो ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ मोस्ट पॉपुलर स्नैक फूड जो बिस्किट हैगा वो खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बहुत ही उसकी घट है। फिर उस दौरान ये सोचा कि भाई क्यों नहीं इहो जिहा कुछ प्रोडक्ट आप डेवलप करिए जिहड़े कि प्रोटीन के अंदर भी उन्होंने क्वांटिटी ज़्यादा होए तो नाल ही उसके अंदर फाइबर भी ज़्यादा होए तो कार्बोहाइड्रेट की जिहड़ी अमाउंट है वो घट हो जाए। तो ये सारा कुछ सोच के आप फिर इनग्रीडियंट डिसाइड किया कि जोड़े नॉर्मल बिस्कुट के इनग्रीडियंट हैं उन्होंने थोड़ा जहा रिप्लेस प्रोटीन के सोर्स के रूप में मच्छी का मीट है उसको फर्दर प्रोसैस करके उसका फिश प्रोटीन कंसनट्रेट आप बनाया जोड़ा कि पाउडर के होंदा है और इसके अंदर प्रोटीन बहुत चंगी मात्रा में होंदी है। 75-80% तो वध प्रोटीन होंदी है। कह लो कि एक प्रोटीन का सोर्स मेन सोर्स हो गया। तो फिर जब आप फाइबर का सोर्स लभ रहे थे हमने सोचा भी क्यों ना यहो जिहा इनग्रीडियंट चूज किया जाए जोड़ा कि फाइबर के रिच अंदर रिच भी होए और दूजा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उदा दी भी ज़्यादा चंगी होए। तो इस करके आप रागी ते ओट्स नूं सलैक्ट किया। वक्रे वक्रे कंसनट्रेशन इन्हां दे तैयार किए। फिर इन्हां दे ट्रायल लगाए, एडजस्टमेंट की, इन्हां दी बेकिंग की। फिर जिहड़े लोगों को टेस्ट करा के देखा कि भाई किहड़े बिस्कुट ज़्यादा टेस्टी लगते। फिर उन्होंने न्यूट्रिशनल वैल्यू एनालिसिस की। तो जिहड़े टेस्ट करके एनालिसिस करके आप उन्होंने न्यूट्रिशनल वैल्यू पता की तो पता चलिया कि भाई इस दे अंदर जिहड़ा प्रोटीन की कंसनट्रेशन है वो भी जो है 16-17% हो गई, 16-17%। तो जिहड़े फाइबर दी है वो रागी के अंदर 5-6% फाइबर हो गया तो 2-3% जिहड़ा फाइबर है वो ओट्स के बिस्किट के भी है। तो कार्बोहाइड्रेट की जी मात्रा है जो अमाउंट है वो भी जिहड़े आम ग्लूकोज बिस्किट है उन्होंने तो घट के 50-55% रह गई है। तो ओवरऑल देखे जाए कि जिहड़े रेगूलर ग्लूकोज बिस्किट मार्केट के अवेलेबल है उन्होंने मुकाबले इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोटीन के सोर्स के रूप में फाइबर के सोर्स के रूप में काफ़ी वध गई। तो नाल ही नाल जिहड़ा कह लो कि शुगर की जिहड़ी क्वांटिटी है वो 1/3 घट गई। तो ओवरऑल ये हैल्दी बिस्कुट बन गए। तो फिर दूजा जिहड़ा माइंड विच सीगा कि भी जदों आप बिस्कुट डेवलप करते हैं तो मच्छी का खास तौर पर बिस्कुट है ये इस दे अंदर मच्छी की जिहड़ा फ्लेवर कह लो एरोमा कह लो मच्छी का जिहड़ी गंध आती है कई लोग उसनों भी पसंद नहीं करते। तो फिर ये सोचा कि भाई आइसोलेट जो आप बनाया ट्रीट करके तो उसके अंदर काफ़ी हद तक मच्छी की जिहड़ी एरोमा हैगा मच्छी का वो काफ़ी सप्रेस कर दिता गया। फिर नाल ही नाल उसनों क्योंकि बच्चे जिहड़े होंदे हैं कि फ्लेवर पसंद करते हैं तो फिर आप उसके अंदर फ्लेवर के सोर्स के रूप में वनीला फ्लेवर ऐड किया। तो इसनों मिक्स करके इनग्रीडियंट नूं फिर इसका आटा बनाया गूंद करके आटा बनाया फिर उसकी शीटिंग की। फिर शीटिंग की बिस्कुट शेप विच राउंड पीस विच आप उसनूं कट किया। फिर इसकी बेकिंग की। बेकिंग करके इसनूं ठंडा करके फिर आप इसनूं जिहड़ी नॉर्मल एरोबिक पैकेजिंग होंदी है उस पैकेजिंग दे विच इसनूं आप पैक करके फिर इसकी
ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਰੋਬਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟਰਾਇਲ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ, ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਈਫ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਿਸਕਿਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ ਮੇਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਭਗ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ, ਚੂँकि ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ 75% ਲਗਭਗ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਨੂੰ ਕੀਮੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਡਰਾਈਡ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 22.5 ਰੁਪਏ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਤਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈਲਥ ਫੂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਸ਼ ਬਿਸਕੁਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਜੀਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਲੈ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੈਡੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਅਪ ਲੈ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਦੇਖੀਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੀਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.